baptism and the Eucharist, and how you believe that they're just basically symbolic, outward professions and not as actually efficacious for salvation. And basically, my critique or my question really is when we look at the extant records of the first, second, and third century Christians, all of them say that these are efficacious for salvation, that they're not just symbolic, that they have an actual deifying effect on the person that receives them. So I guess my question is, how can you say that you're following what the Bible says if your interpretation of the Bible is not lining up with the people that directly receive the ዛሬን ቪዲዮ ላዘጋጅላችሁ በጣም የተነሳሰውበት ዋና ጉዳይ ምንድነው? ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም የሚዘዋወር ቪዲዮ አለ። ያው ሰሞኑን በጣም እያጨናነቀ ያለ አንድ ቪዲዮ አለ። ያንን ቪዲዮ ብዙ ሰዎች አንዱን ተሸናፊ አንዱን አሸናፊ በማድረግ እያስተያዩት ንጽጽር እየሰሩበት ስለሆነ ይህን ነገር ደግሞ ትክክለኛውና መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነትና ትክክለኛው የትኛው ነው የሚለውን ነገር እንግዲህ አሁን በዚህ ቪዲዮ ላይ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉ ያቀርብላችኋለሁ። ይህንን ቪዲዮ ደግሞ ሼር አድርጉት ለብዙ ሰዎች። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች የሆነ አሸናፊና ተሸናፊ እየመሰላቸው የሆነ አዲስ ነገር የተፈጠረ ይመስላችኋል፣ ግን የነበረ የኖረ ነው። ከድሮ ጀምሮ ነው ክርክሩ የነበረው ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ፣ ሼር አድርጉት፣ ላይክ አድርጉት። ይህንን ቪዲዮ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ስለቅ ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ። እንደገና ደግሞ ይህንን ቪዲዮ ተመልከቱት። አሁን ከዚህ ቪዲዮ ተነስቼ ነው ብዙ ማብራሪያ የሚሰጠው ብዙ ነገሮችን ከእግዚአብሔር ቃል አኳያ ማየት የሚገባንን ነገር ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ሊያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮን እናየዋለን። Well, I would say let's look at how Christ handled the real presence, right? If you go to John 6, it said that the Jews grumbled when he said, it's my flesh, it's my body, it's my blood. And of course, you know, them grumbling, that's not a new thing. But what's so interesting in John 6 is what happens later is the disciples then say, this is a hard saying, who can understand it? And they come to Christ and they say, can you explain this to us? Why this is so important is for two reasons. Firstly, and it's funny, I was watching a video again of some evangelical trying to, you know, refute me. He himself concedes this, that the apostles, the disciples knew when Christ was speaking in metaphors. That's why they didn't freak out when Christ said, I'm the door, and check his body to see if he had a handle or a doorknob, right? They knew when he was speaking metaphorically. So there's that. Secondly, when he spoke in a kind of indirect way, like through parables, most famously with the parable of the sower, when the disciples came to him after everyone left, he would explain to them what that parable meant. He told them, the sower is this, the seed is the word of God, the soil is this. But when they come to him in John 6, again, everyone, please read John 6. If you haven't already, they come to him, he doesn't budge. He doesn't budge on that issue. And we know he doesn't budge, not just from his words, but from the reaction where John says, from that day, many of his disciples ceased walking with him. Meaning, some of them stopped being his followers over this issue of it being his body and blood. And then we see in John 6 that Christ turns to the apostles and does he say, whoa, I meant it in a symbolic way. No, he says, do you also want to leave? That's how adamant our Lord is. A lot of us have this very modernist reading of Christ as he's just this hippie that says, you know what, everyone believe whatever they want, as long as we can all hold hands and be kumbaya. Of course, Christ comes to give us peace. But he also said that he's come with a sword to turn people against each other. Not in the sense to bring animosity, but the truth divides people. That's a sad thing. Some people don't want the truth. And so John 6 is an example where Christ does not compromise on the truth, and it actually costs him followers. So to those that are saying that this is a secondary issue, then you're disagreeing with Christ, because for Christ it wasn't a secondary issue. And why it's not a secondary issue is, again, like I said, our understanding of the Eucharist will affect our salvation, because as you mentioned yourself, it's referred to in the early church as the medicine of immortality, right, as a way by which we're able to participate in Christ's immortality, in his incorruptibility, in his salvation. And it also, and I know I hinted at this a little bit, it also affects our understanding of ecclesiology, right? If there is no concrete definition of the church, then the church, the body of Christ, then is reduced to this kind of, it's your imagination, right? 10 ደቂቃው ያው ሌሎቹ ዩቲዩብ ላይ ያሉ መመልከት ትችላላችሁ። የ10 ደቂቃው ውይይት ናት ይህንን ሁሉ ነገር ሊያመጣ የቻለው ማለት ነው። ስለዚህ ዋና ጉዳያችን ምንድን ነው? ይሄ ቪዲዮ እንደተመለከታችሁት በዲያቆን ምህረት እና በክሊፍ እና በልጁ መካከል የተደረገው ውይይት ነው። ዲቤትም አይደለም፣ የ10 ደቂቃ ውይይት ነው።
ያው ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ ነው የተነጋገሩት የተወያዩት እንበል እንጂ ዲቤት አይደለም። ምክንያቱም አንዳንዱ ነገር ስትመለከቱ የዝግጅትም ነገር ያለበት አይመስልም። ይሄኛው ወገን አልተዘጋጀም፣ ይሄኛው ተዘጋጅቷል፣ ወይም ይሄ ይዞት የመጣው ነገር ይሄኛው ሳይዘጋጅ የገባ አይነት ነገር እንመለከታለን ከቪዲዮዎቹ። ነገር ግን በዋናነት ግን እኔም በዚህ ቪዲዮ ላይ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉኝ። ትክክለኛውና እውነተኛው ሀሳብ ምንድን ነው የሚለውን እንግዲህ የኛውንም ወገን ለመፍረድ አይደለም፣ የኛውንም ደግሞ ለመደገፍ አይደለም። ሁለቱም ያላቸውን ስህተቶች ያላቸውን ነገሮችን በእግዚአብሔር ቃል አኳያ የምናይበት ነገር ስለሚሆነው ነው። ስለዚህ አሁን ከቪዲዮ እንደተመለከታችሁት ዲያቆን ምህረት ያነሳቸው ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደም ያነሳው ሐሳብ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ስጋና ደሜን የሚለውን ስጋዬን ካልበላችሁ ደሜን ካልጠጣችሁ እያለ የተናገረውን ክፍል ሊትራሊ ወስዶት ወይም ደግሞ ቀጥተኛ የሆነውን ትርጉም ወስዶት የጌታ ስጋና ደም ወይም የጌታ እራት ወይም ቅዱስ ቁርባን በምንወስድበት ጊዜ ያ ራሱን የጌታ ስጋን ነው የሚወክለው ቀጥተኛ ትርጉሙን ያለው ብሎ ነው እየተናገረ ያለው። ይሄኛው ደግሞ ኖ አይደለም፣ ያ በምሳሌያዊ ደረጃ የተቀመጠ ነገር ነው ይላል። ስለዚህ ይህ ሀሳብ ከበፊት ጀምሮ የነበረ ነው። ከጥንት ጀምሮ የነበረ ሀሳብ ነው። አዲስ የመጣ ነገር አይደለም። ብዙዎቻችሁ ዩቲዩብ ላይ በጣም ስታናፍሱት ስዘሩት ያላችሁ በፊትም የነበረ ነገር ነው። ምክንያቱም የኦርቶዶክስ እምነት፣ የካቶሊክ እምነቶች የሚከተሉት ይህንን ነው። የጌታ ራትንና ስጋ በሚወሰድበት ሰዓት ላይ ሊትራሊ ያ የጌታና ስጋ ነው ብለው የሚቀበሉት በቃ ስጋና ደግሞ ሊትራሊ ነው የሚተረጎመው። እንትን አይደለም፣ ምሳሌ ነገር አይደለም። የሌሎቹ ደግሞ ኢቫንጀሊካል የተባሉት ደግሞ ወይም ፕሮቴስታንት የተባለው እምነት ክፍል ደግሞ ይሄ በምሳሌያዊ ደረጃ ነው፣ መታሰቢያ ነው፣ እንደ መታሰቢያ ነው የምንቆጥረው እንጂ ያ እኛ በምንወስድበት ሰዓትና በምንበለው ሰዓት ላይ ስጋና ደሙ ተቀይሮ ያ የኢየሱስ አካልና ስጋ አይሆንም ብለው ይቀበላሉ። የታወቀ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር እሱ ያብራራበትና የመጣበት መንገድ ግን በጣም ዴንጀረስ ነው። በጣም ከባድ ነው። ዝም ብለን ካላስተዋል ነው እና እሱ ያለውን ብቻ ከተቀበልን መጽሐፉን ገብተን ካላነበብ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6ን ሀሳቡን ጠቅላላ ነገር ካልተረዳንና ካላወቅን ያችን ክፍል ብቻ ወስደን ከተረጎምናት በዛች ርዕስ ለመወያየት ብናስብ ብዙ ነገራችንን ነው ዳሜጅ የሚያደርገው። ስለዚህ ይህን ነገር በደንብ ማውራት አለብን፣ በደንብ መነጋገር አለብን። ስለዚህ ምንድን ነው ያለው ዲያቆን ምህረት? ምንድን ነው ያለው ነገር ምንድን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደሜን ካልበላችሁና ካልጠጣችሁ የዘላለም ሕይወት አይኖራችሁም ባላቸው ጊዜ የተሰበሰቡት ሰዎች አስጨናቂ ነገር እንደተናገረ ቆጠሩ። ከዛም ከደቀ መዛሙርቶቹ መካከል ሌሎቹ ተበተኑ፣ ያው የተወሰኑት ቀሩት። ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ጊዜ ፓራብሎችን ያብራራላቸው ነበረ። እኔ በር ነኝ፣ በሩ ማለት እኔ ነኝ። ከዛ ደግሞ ቃሉ እንደዚህ ነው፣ እንደዚህ እያለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተዘረዘሩትን ፓራብሎችን ምሳሌ ንግግሮችን ይተረጉምላቸው ነበር፣ ይነግራቸው ነበረ። እነሱም ይጠይቁታል፣ ከዚያ ያብራራላቸው ነበር። እዚህ ክፍል ላይ ዳይሬክት ስለተናገረ ቀጥታ የሆነ ነገር ንግግር ስለተናገራቸው ብዙዎቹ ተለይተውታል። ስለዚህ ኢየሱስ ሲሪየስ የሆነ ነገር ነው የተናገረው። ያንን ነገር ሊትራሊ ወስደን ያንን ነገር ካላደረግነው የዘላለም ሕይወት አይኖረንም። የዘላለም ሕይወት እንዲኖረን የኢየሱስን ስጋና ደም ሊትራሊ ሆኑ ያንን ነገር መውሰድ አለብን፣ መብላት አለብን። ካልሆነ የእምነታችንም ጅማሬ ወይም መሰረታችን ሊናጋ ይችላል። ምክንያቱም ያን ዋነኛው ነገር ይሄ ነው እያለ ነው ያቀረበው። ስለዚህ ፓራብል አይደለም፣ ቀጥታ ልንወስደው ትርጉም ነው። አላብራራላቸውም፣ አልነገራቸውም። ምሳሌ እንደሆነ ራሱ ቀጥሎ ምንም ያላቸው ነገር የለም። በቃ ድፍን አድርጎባቸዋል። የሆነ አስጨናቂና የማይመለስበት ንግግር ነው ኢየሱስ እየተናገረ የነበረው። ያለውን ነገር ተመልክታችኋል ከቪዲዮ ላይ ብዬ አስባለሁ እና ሌሎችም ነገር አንስቶታል። ነገር ግን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ሐሳቡ እንደዚህ ነው ወይ የሚናገረው እንደዚህ ነው ወይ የሚለውን ነገር የተወሰነ ዮሐንስ ወንጌል ሐሳብን እንደዚህ በፍጥነት ላሳያችሁ። ታሪኩ ሲጀምር ምዕራፍ 6 ላይ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቶቹ ጋር አብሮ እንግዲህ የተሰበሰበ ሕዝብ ይመለከታል። የተሰበሰበው ሕዝብ ኢየሱስን ፈልጎ የመጣ ነው። 5000 አካባቢ ናቸው። እነዚህ ሰዎች ኢየሱስ ጋር ተሰብስበዋል። ያው ለመፈወስም የተለያየም ነገርም ለማግኘት የሚመጡ ሰዎች አለና አዘነላቸው። ከዛ በኋላ የሚበሉትን እንዲሰጣቸው ጠየቃቸው። ያው ደቀ መዛሙርቶቹ እንደጠየቃቸው እናገኛለን ከአንድ ጀምረን። ከዛ በኋላ ያላቸው ነገር አሳና እንጀራ እንዳላቸው ተናገሩ። ላንብብላችሁ። ኢየሱስ ቁጥር 9 ላይ 5 ትንንሽ የገብስ እንጀራ እና 2 ትንንሽ አሳ የያዘ አንድ ልጅ እዚህ ያለ አለ። እንግዲህ የገብስ እንጀራና አሳ የያዘ ልጅ እንዳለ ከተናገሩ በኋላ ኢየሱስ በተአምራት ይሄን ሕዝብ መገበ። እንግዲህ በዛ ቀን የተመገበው ሰው 5000 ነው። በሉ
ተረፋቸው፣ ተሰበሰበ። ይህ ታሪክ ይቋጨውና በማግስቱ እነዚሁ ሰዎች ኢየሱስን ለመፈለግ ኢየሱስ ወዳለበት ቦታ ሁሉ እየተከታተሉ ኮቴውን እየተከታተሉ መጥተዋል። ደቀ መዛሙርቶቹን አገኟቸው። በኋላ ኢየሱስ እንዳልነበረ ከተረዱ በኋላ ኢየሱስ መኖሩን ሲያውቁ ያ የተባለው ያ ህዝብ ወይም አይሁዳውያኖች ናቸው ተሰበሰቡ። ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ኢየሱስ እየተናገረ የመጣው ዋና ሐሳብ ምንድን ነው? እኔ ከሰማይ የወረድኩ ከሰማይ የመጣው የህይወት እንጀራ ነኝ፣ የህይወት እንጀራ ነኝ፣ እኔን ብሉኝ። ስለዚህ ለዘላለም መኖር የምትችሉት ወይም ለዘላለም መኖሪያ የምታገኙበት ዋና ነገር ምንድን ነው? ይህንን የህይወት እንጀራ ስትበሉ ነው ብሎ ራሱን እንደ ህይወት እንዳለው እንጀራ ነው ያቀረበው። እንጀራ ብሎ ነው ያቀረበው ራሱ። ያው ታውቃላችሁ እንግዲህ እንጀራ ተብሎ ሲተረጎም ለአይሁዳውያን ዳቦ ነው፣ ለእኛ እንጀራ ነው፣ ለቻይና ሩዝ ልትሉ ትችላላችሁ። ይሄ ትርጉም ነው፣ እያንዳንዱ ካልቸር ላይ የተተረጎመበት የመጽሐፍ ቅዱስ አተረጓጎም ነው። ስለዚህ እንጀራ ሲል ይገባናል እኛ እንጀራ ምን እንደሆነ። እንጀራ ማለት ለህይወት አስፈላጊ የሆነ መኖር የምንችልበት እንዳንሞት አካላችን ኃይል ጉልበት አግኝቶ እንዲኖር የምናደርግበት ምንድነው? የምንመገበው እንጀራ ነው። ዋነኛና ኢምፖርታንት ነገር ለህይወታችን አስፈላጊ ምንድነው? እንጀራ ነው። ሰው የሚሞተው የሚጋደለው በወንድሙ ላይ በተለያየ ነገር ላይ የሚነሳው የሚዘርፈው የሚሰርቀው ምንድነው? ለሆዱ ነው፣ ለእንጀራ ነው። ስለዚህ ሰስቴን አድርጎ ሰው መኖር የሚችልበት እንጀራ ሲያገኝ ነው ወይ ዳቦ ሲያገኝ ነው። ካልሆነ ሰው በራብ ይሞታል፣ አይኖርም። 7 ቀን ሊቆይ ይችላል። ከዛ በኋላ ሰው ሊሞት ነው፣ በቃ መሞት ይገባዋል ምግብ ከሌለው። ስለዚህ የህይወት እንጀራ ነኝ ሲል ራሱን እያቀረበ ሲል እኔ በጣም አስፈላጊና ኢምፖርታንት ነኝ፣ ነፍሳችሁ የሚያስፈልጋት መንፈሳዊ የሆነ እንጀራ ነኝ እያላቸው ነው። ሊትራሊ አይደለም ይሄ ክፍል እየተተረጎመ ያለው። ስለዚህ እንጀራ ነኝ ዳቦ ነኝ ሲላቸው ይገባቸዋል። እንጀራ ምን እንደሆነ ዳቦ ምን እንደሆነ የሚገባቸው ነው። ግልጽ ነገር ነው እየተናገረ ያለው እና ኢየሱስ ራሱን በዚህ መልክ ካቀረበ በኋላ እንግዲህ ሙሴ አባቶቻችሁን መና አልመገባቸው፣ መና የመገባቸው አባቴ ነው ይላቸዋል። አሁንም አንደርስታንድ አላረጉትም የኢየሱስን ንግግር። ምክንያቱም ሙሴ መገባቸው ይመስላቸዋል። በታሪካቸው ሲወራላቸው ሲወርድ ሲዋረድ የመጣው ነገር ሲረዱት ሙሴ መና ያበላቸው ብለው ነው የሚያስቡ። ነገር ግን ከሰማይ የወረደውን መና ያበላቸው አባቴ ነው እያላቸው ነው። አሁንም አንደርስታንድ አላረጉትም ኢየሱስን። ይህንን እንግዲህ እያወራላቸው የዘላለም ሕይወት ልታገኙ የምትችሉት የዘላለም ሕይወት መገኛው መንገድ ሕያው የሆነውን እንጀራ በመብላት ነው እያወራላቸው። ለሚጠፋ ነገር አትስሩ። የበላችሁት አሁን ትናንት የበላችሁት የ5000 የተመገበው ሰው በጠቅላላ የሚጠፋ እንጀራ ነው። የሚጠፋ እንጀራ አትመገቡ። ለዘላለም የሚሆናችሁን እንጀራ በመመገብ የዘላለም ሕይወት አግኙ። ያም ደግሞ ከሰማይ የወረድኩ እኔ ነኝ፣ በእኔ መኑ፣ እኔን ተቀበሉኝ፣ እኔን ወቁኝ እያላቸው ነው ዲል እያደረገ ያለው ከአይሁዳውያኖቹ ጋር። ከዛ በኋላ ነው ቁጥር 52 ላይ ሲመጣ ብዙ ነገር ካወራቸው በኋላ 50 ላይ ነገር ግን ሰው እንዳይሞት ይበላው ዘንድ ከሰማይ የሚወርድ እንጀራ ይህ ነው፣ ከሰማይ የወረደ የሕያው እንጀራ እኔ ነኝ። ማንም ሰው ከዚህ እንጀራ ቢበላ ለዘላለም ይኖራል። ይህም እንጀራ ለዓለም ሕይወት እንዲሆነው የምሰጠው ስጋዬ ነው አላቸው። አይሁድም እንበላው ዘንድ ይህ ሰው ስጋው እንዴት ሊሰጠን ይችላል እያሉ እርስ በርሳቸው አጥብቀው ይከራከሩ ጀመረ። አሁን አያችሁ አይደል? ክርክርም ተጀምሯል። ይሄ ስጋዬ ነው የምሰጣችሁ፣ ከሰማይ የወረደው እንጀራ ከሰማይ የመጣው እንጀራ ስጋዬ ነው አላቸው። ከዛ በመካከላቸው ክርክር እንደተነሳ እንመለከትና ከዛ በኋላ ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፣ እውነት እላችኋለሁ የሰውን ልጅ ስጋውን ካልበላችሁ ደሙን ካልጠጣችሁ በራሳችሁ ሕይወት የላችሁም። ስጋዬን የሚበላ ደሜን የሚጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው፣ እኔም በመጨረሻው ቀን አስነሳዋለሁ። ስጋዬ እውነተኛ ምግብ ደሜም እውነተኛ መጠጥ ነውና ስጋዬን የሚበላ ደሜን የሚጠጣ በእኔ ይኖራል፣ እኔም በእርሱ እኖራለሁ። ያው አብ እንደላከኝ እኔም ከእርሱ የተነሳ በሕይወት እንደምኖር የሚበላኝ እንዲሁ ከኔ የተነሳ በሕይወት ይኖራል። ከሰማይ የወረደ እንጀራ ይህ ነው። አባቶቻችሁ መና በሉ ሞቱ። ይህ እንጀራ የሚበላ ግን ለዘላለም ይኖራል። ይህንን የተናገረው በቅፍርናሆም በምኩራብ እያስተማረ ሳለ ነበር ይላል። አያችሁ፣ አሁን ኢየሱስ አመጣውና የሕይወት እንጀራውን ምን አደረገው? በስጋው መሰለው፣ በደሙ መሰለው። አሁን ኢየሱስ እየተናገረ ያለውና ኢየሱስ እያብራራ ያለው ነገር ምንድን ነው? ኢየሱስ ከሰማይ ተልኮ የመጣ እውነተኛ መና እንደሆነ የዘላለም ሕይወት የሚገኝበት የሚጠፋ እንጀራ ሳይሆን ለዘላለም የሚያኖር እንጀራ እንደሆነ እየተናገረ ያለበት ክፍል ነው። ስለዚህ ስጋዬ ሲል ደሜ ሲል ስለሱ ማንነት ስለሚፈሰው ወደፊት ስለሚመጣው መስዋዕትነቱ ወደፊት ስለሚቀርበው ለኃጢአት ስለሚቀርበው መስዋዕትነት ይሄ መስዋዕትን የደም መፍሰስን እያወራላቸው ያለበት ክፍል ነው እንግዲህ የምናገኘው። ስለዚህ አሁን ይህን ሊትራሊ ከተረጎምን ኢየሱስ
በጣም ከባድ ንግግር እንደተናገረ አድርገን ልንቆጥር እንችላለን። ቀጥሎ ከባድ ንግግር እንደተናገረ አስበው ተበትነዋል። ደቀ መዛሙርቶቹ ራሱ አስጨናቂ የሆነ ንግግር እንደተናገረ። ምክንያቱም የዚህን ሰውዬ ስጋ እንዴት ነው የምንበላው? የዚህ ሰውዬ ደም እንዴት ነው የምንጠጣው? ምን እያለ ነው? ገብቷቸዋል። ስለዚህ እኛም በሰዓቱ ብንሆን በዛ በዓል ውስጥ በዛ ጊዜ በዛ ቦታ ላይ ብንሆን እኛም እንደዚህ ነው የምንለው። ምን አይነት ንግግር ነው የሚናገረው? ማለት እንዴት ነው አድርገን ሊትራሊ የሱን ስጋ ቦጭ ቀን የምንበለው? እንዴት አድርገን ነው ደሙን የምንጠጣው? ምን አይነት ሰው ነው? እንዴት ነው ራሴን ብሉኝ የሚለውን ነው ቀጥታ ትርጉም የምንወስደው። አያችሁ፣ ብዙ ዳሜጅ የሚያደርገው እንደዚህ ነው። አሁን ልጁም የተነሳበት ዲያቆን ምህረትም የተነሳበት ሊትራሊ መውሰድ ያለብን ይሄ ምንድን ነው? አይተረጎሙም። ፓራብል አይደለም፣ ምሳሌ ንግግር አይደለም። ዳይሬክት ነው የተናገራቸው። እሱ ማብራሪያም አልሰጠበትም። ይህን ነገር እንዲቀበሉት ነው ያደረጋቸው ብሎ ሲናገር ከስር ወረድ ብለን ግን ማብራሪያ የሰጠበትን እናገኛለን። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የሚቀጥለው? ደቀ መዛሙርቱን በዚህ ንግግር አጉረምረማቸውን ኢየሱስ በገዛ ራሱ ተረድቶ እንዲህ አላቸው፣ ይህ እንቅፋት ይሆንባችኋልን? ጥያቄ ምልክት ነው። አያችሁ፣ እንዴት እንቅፋት ይሆንባችኋል? የተናገርኩት ግልጽ ነው፣ የሚብራራም አይደለም። በቃ የሚታወቅ ነገር ነው ያወራውላችሁ። እንዴት ታጉረመርማላችሁ? መረዳት አትችሉም አይነት ነገር ነው የተናገራቸው። ከዛ በኋላ ታዲያ የሰው ልጅ ቀድሞ ወደ ነበረበት ሲመጣ ብታዩ ምን ልትሉ ነው? ጥያቄ ምልክት አለው። መንፈስ ሕይወትን ይሰጣል፣ ስጋ ግን ምንም አይጠቅምም። እኔ ነገርኳችሁ ቃል መንፈስም ሕይወትም ነው አላቸው። አያችሁ፣ አሁን ልጁ አላብራራውም፣ አልተናገረውም፣ ይህን ነገር ዘግቶት ነው የሄደው ብሎ ሲያስቀምጠው፣ እዚህ ጋር ግን ኢየሱስ አብራርቶታል። እየተናገርኩ ያለው ስፒሪቹዋል ነገር ነው፣ መንፈሳዊ ነገር ነው፣ መንፈስ ያለበት ነገር ነው እየተናገርኩት ያለው። ማለት ምሳሌያዊ ነገር ነው እየተናገርኩት። ሊትራሊ የኔን ስጋና የኔን ደም እየበላችሁና እየጠጣችሁ እንድትኖሩ ሳይሆን መንፈሳዊ ይዘት ያለው ነገር ነው የነገርኳችሁ። ይህንን እንዴት ነው መረዳት ያቃታችሁ እያላቸው ነው ደቀ መዛሙርቶቹንም እዚህ ጋር ኢየሱስ ቻሌንጅ የሚያደርጋቸው። ከዛ በኋላ አስጨናቂ ንግግር ነው ብለው ግማሾቹ ተበተኑ። ከዛ በኋላ የቀሩት ደግሞ 12ቶቹ ተከተሉት። በዋናነት ግን ጴጥሮስ የተናገረውን ነገር ልንገራችሁ። ጌታ ወይ ወደ ማን እንሄዳለን? አንተ የዘላለም የሕይወት ቃል አለክ። አንተ አንድያ የእግዚአብሔር ቅዱስ እንደሆንክ አምነናል አውቀንማል አለ። ስለዚህ አሁን እነ ጴጥሮስ ገብቷቸዋል። የገባቸው ምንድነው? ፊዚካሊ ኢየሱስ ስጋና ደም እንደማይበላ እንደማይጠጣ ተረድቷል። ምን መሆኑን ያወቁት በእምነትና በመቀበልና በማወቅ ውስጥ ያለውን ትክክለኛ እውቀት እንደተቀበሉ ነው የምንቀበለው እኛ። ስለዚህ ጴጥሮስ ሲረዳ ምንድነው? አንተ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ፣ አንተ የዘላለም ሕይወት የሚገኝበት እግዚአብሔር የላከክ ሰው ነህ። ስለዚህ እኛ እናምናለንም እናውቃለንም። በማመንና በማወቅ ውስጥ የተገኘ ሕይወት ነው። ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስን ስጋና ደም ብለን ስናስብ በዚህ እውቀት ውስጥ የሆነ ነገርን ማግኘት ነው፣ ማመንን ነው። ኢየሱስ ከእግዚአብሔር እንደመጣ እስቲል እኮ እነዚህ ሰዎች አይሁዳውያኖቹ ኢየሱስ ከእግዚአብሔር እንደመጣ እኮ አላመኑ። እስከ መጨረሻው ሰዓት ድረስ ከኢየሱስ ጋር ሲከራከሩና ስቲል ሊቀ ካህናቶቹን ጭምር ከኢየሱስ ጋር ያ ክርክር ውስጥ የገቡት ኢየሱስንም አሳልፈው ለመስጠት ሁሉ የበቁበት ምክንያት ምንድን ነው? ኢየሱስ ከእግዚአብሔር እንደመጣ እንደተላከ መሲሁ እንደሆነ አለመቀበላቸው፣ አለማመናቸው ነው። አይደለም ስጋና ደሙ መብላት አይደለም፣ ኢየሱስ ራሱ ከእግዚአብሔር እንደመጣና እንደተላከ አለማመናቸው ነው ያ ሁሉ ቀውስ ውስጥ እንዲገቡ ያደረጋቸው። ኢየሱስንም አሳልፈው እስከ ሞት ድረስ ጨካኞች የሆኑበት ምክንያት ምንድን ነው? እንዴት ይሄ እግዚአብሔር ነኝ ይላል? እንዴት ከሰማይ መጣው እንዴት ይላል? ይሄ የማርያምና የዮሴፍ ልጅ አይደለም? እናውቀው የለም ወይ? ሰፈራችን አይደለም ወይ? እንዴት ነው ከሰማይ መጣው የሚለው? ከአብርሃም በፊት ነበርኩ የሚለው ይሄ ምንድን ነው ብለው በጣም እንደዚህ አይነት ቀውስ ውስጥ የገቡበት ምክንያት ምንድን ነው? ኢየሱስን ካለመቀበላቸው፣ ካለማመናቸው፣ ካለማውቃቸው የተነሳ ነው። ስለዚህ ዮሐንስን 6ን እንደዚህ ካየ ነው እየተናገረ ያለው ምንድን ነው? የህይወት እንጀራ ኢየሱስ እንደሆነ ነው። ከሰማይ የወረደ ሕያው የሆነ የህይወት እንጀራ እሱ እንደሆነ፣ እሱን በማመን የዘላለም ህይወት እንደሚገኝና እሱን በመምላት እሱን ያው እንጀራ እያለ ሲነገር ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። አስፈላጊና ዋነኛ የሰው ልጅ ሊኖርበት የሚገባው እንጀራ አስፈላጊ ነው። ለሰው ልጅ ምግብ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ መጠጥና የሚበላው ነገር ለሰው ልጅ ኢምፖርታንት ነገር ነው። ስለዚህ ኢየሱስ እኔ ለእናንተ ኢምፖርታንት ነኝ፣ አስፈላጊ ነኝ፣ ጊዜያዊ አይደለም፣ ጠፊ አይደለም፣ የዘላለም የሚሆን ነገር ከኔ ዘንድ ይገኛል። እኔን ውሰዱኝ፣ እኔን ብሉኝ፣ ካልሆነ ከኔ ጋር ህብረት የላችሁም። እኔን ካልተቀበላችሁ የኔን መስዋዕትነት ይህንን ዋጋ ከፍዬ የምሰጣችሁን ይህንን አዲሱን ነገር ካልተቀበላችሁና በዚህ ህይወት ራሳችሁን ካላዋሃዳችሁ ከኔ ጋር ካላያያዛችሁ ህይወት የላችሁም፣ ትጠፋላችሁ፣ ለዘላለም አትኖሩም እያላቸው ነው የሚነግራቸው ለአይሁዳውያኖቹ። ስለዚህ ሊትራሊ የጌታ ስጋና ደም በዚህ ክፍል ውስጥ ምሳሌያዊ በምሳሌ የቀረበ ንግግር ነው እንጂ ዳይሬክት የሆነ ንግግር አይደለም።
እንደዛ ከሆነማ እኛ ኢየሱስን እየበላና እየጠጣ ምንሆን ከሆነ ስጋ በልና ደም ጠጪ ሃይማኖት ክፍሎች ተብለን ልንመደብ ነው። ይህም በታሪክ ውስጥ ተመዝግቧል። ብዙ ጊዜ ክርስቲያኖች በዚህ መልኩ ተፈርጀዋል። እነ ስጋ በል እነዚህ ደም ጠጪ ተብለው በታሪክ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ተከስቷል። ምክንያቱም ይሄንን ቀጥታ የሆነ ትርጉም ተወስዶ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ እንዴት ነው ስጋ በል ናችሁ የሰው ስጋና የሰው ደም የምትጠጡ ተብለው የተፈረጁ ብዙዎች ነበሩ። ነገር ግን እንደዛ አይደለም። ምክንያቱም አንደኛ ደረጃ ዮሐንስ ሲጽፍልን ኢየሱስን በተለያየ መልኩ አቅርቦናል። ለምሳሌ ኢየሱስ እኔ ነኝ የሚሉትን ላንሳላችሁ። እኔ ነኝ የሚለውን ነገር ስናነሳ የመጀመሪያው ኢየሱስ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ አለ። እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ አለ። ቀጥሎ ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ አለ። እንደገና የወይን ተክል እኔ ነኝ አለ። ከዛ እውነተኛ የበጎቹ በር እኔ ነኝ፣ መልካም እረኛ እኔ ነኝ፣ የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ። እኔ የሚሉትም ዮሐንስ ወንጌል ውስጥ በጣም ታገኛላችሁ። እኔ እውነት ነኝ፣ እኔ መንገድ ነኝ እያለ ሲናገር ሊትራሊ ከተረጎም ነው ኢየሱስ አስፓልት ነው ወይ? እንደ አስፓልት የተነጠፈ ነው ወይ? አይደለም። እኔ የበጎቹ በር ነኝ ሲል ኢየሱስ የበግ በር ነኝ ሲል በሩ ሊትራሊ በጉ የሚገባ በር ነው ወይ? አይደለም። ገብቷቸዋል። እኔ የወይን ግንድ ነኝ ሲል ኢየሱስ በምሳሌ ራሱን አቀረበ እንጂ ወይኑ ግንድ ራሱ ኢየሱስ ነው ወይ እያለን ከወሰድን በጣም ከባድ ነን። ስለዚህ የህይወት እንጀራ ነኝ ሲል ኢየሱስ እንጀራ ነው ወይ? ኖ። እነዚህ ነገሮች የራሳቸው ትርጉም ቢኖራቸው አስፈላጊና ለሰው ልጆች በዋናነት ኢምፖርታንት የሆነ የሰው ልጆች ኒድ ምግብ እንደሆነ የሚበላ ነገር እንደሆነ ሁሉ ኢየሱስም ለነፍሳችን የሚበላ እንጀራ እንደሆነ ራሱን ያቀረበበት ክፍል ነው። ይህንን ካገኛችሁኝ አሁን አንዳንድ ነገር ላንሳላችሁ ልጁ ካነሳው አንዳንድ ነገሮች። ስለዚህ እዚህ ክፍል ላይ ለደቀ መዛሙርቶቹ አላብራራላቸውም። ዳይሬክትን የነገራቸው ሌሎችን ፓራብሎችን ምሳሌ ንግግሮችን ዘርዝሮላቸዋል፣ ጠይቀዋል። እነሱም በሚጠይቁበት ሰዓት እንዲህ ማለት እንደዚህ ነው፣ የበጎቹ በር ማለት እኔ ነኝ፣ ቃሉ ማለት ይሄ ነው ምናምን ብሎ አብራርቷል። በዚህ ክፍል ላይ ግን ምንም ያላቸው ነገር የለም ብሏል። እኔ ግን አስቀድሜ ነግሬያቸዋለሁ። ወረድ ስንል ህይወትም መንፈስም ነው እያላቸው ያበራራላቸው የነገራቸው ከላይ የተናገረው ነገር መንፈስ ይዘት ያለው ነገር እንደሆነና እናንተም እስካሁን ድረስ መረዳት እንዴት አልቻላችሁም? የተናገርኩት ነገር ግልጽ ነገር ነው፣ ምንም ግራ የሚያጋባ ነገር አይደለም ብሏቸዋል። ይኸውላችሁ ብዙ ጊዜ ለደቀ መዛሙርቶቹ የሚያብራራላቸው ነገሮች አሉ፣ ብዙ ጊዜ ደግሞ የማያብራራላቸው ነገሮች አሉ። አንዳንድ ጊዜም አብራርቶ ነገሩን ገልጾላቸው የማይረዱበት ጊዜ በጣም በሽ ነው። ይሄን አሁን ለምሳሌ እሞታለሁ በሶስተኛው ቀን እነሳለሁ ሲል አንድ ጊዜም አንደርስታንድ አድርገው አያውቁትም። ምንም አይገባቸው። ምን እያለ ነው የሚለው? እሞታለሁ እነሳለሁ አይሆንብህ ሁሉ ተብሏል። ስለዚህ እሞታለሁ እነሳለሁ የሚለውን ራሱ ከሞት ከተነሳ በኋላ ነው ከብዙ ጊዜ በኋላ የተረዱት ደቀ መዛሙርቶቹ። አንዳንዱ ነገር አብራርቶም አይረዱትም። ምክንያቱም ገና ናቸው እነዚህ ሰዎች፣ አንደርስታንዳቸው መረዳታቸው ገና ነው። ካየን መጽሐፍትን ያስተውሉ ዘንድ እፍ አለባቸው ሲል ተገለጠላቸው። በመጽሐፍ የተጻፈው በመዝሙራት በነቢያት የተጻፈው ነገር በኋላ ላይ የተገለጠላቸው ካያችሁ። እስከዛው ድረስ ግን የተወሰነ ሳለ ይገባቸዋል፣ የተወሰነ ሳለ አይገባቸውም። እዚህ ክፍል ላይም ኢየሱስ አላብራራም ማለት እነዚህ ሰዎች አያውቁም ማለት አይደለም። ምክንያቱም አንድ ክፍል አሳያችሁ ከዚህ ጋር የሚመሳሰል ለምሳሌ የኢየሱስን ስጋና ደም ሊትራሊ በቃ እንደዚህ ነው አልተረጎመላቸውም፣ አላሳያቸውም። ስለዚህ ቀጥታ ልንወስደው ነው ካለን አንድ ክፍል ላሳያችሁ፣ በጣም የሚገርም ክፍል ላሳያችሁ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 18-22 ላይ እንደዚህ አይነት ነገር እናገኛለን። አይሁድም ይህን ሁሉ ለማድረግ ስልጣን እንዳለክ የሚያረጋግጥ ምን ታምራዊ ምልክት ታሳየናለህ አሉት። ጥያቄ ምልክት አለበት። ኢየሱስም ይህንን ቤተ መቅደስ አፍርሱት እኔም በሶስተኛው ቀን መልሼ አስነሳዋለሁ ብሎ መለሰላቸው። አይሁድም ይህንን ቤተ መቅደስ ለመስራት 46 ዓመት ፈጅቷል፣ ታዲያ አንተ እንዴት በሶስት ቀን መልሰህ ታስነሳዋለህ አሉት። ቤተ መቅደስ ሲል ግን ስለ ገዛ ሰውነቱ መናገሩ ነበረ። ከሙታን ከተነሳ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ምን እንደተናገረ አስታውሱ ይላል። አያችሁ፣ አሁን በዚህ ንግግር ውስጥ ደቀ መዛሙርቶቹ አሉ፣ ቦታው ላይ አሉ። አይሁዳውያን ይጠይቃሉ፣ ደቀ መዛሙርት ይሰማሉ፣ ኢየሱስ ይመልሳል። በዚህ መካከል ግን እያለና እየተናገረ የነበረውን ነገር ከሞት ከተነሳ በኋላ ስለ ገዛ ስጋው እየተናገረ መሆኑን የተረዱት ከዛ በኋላ ነው። በዛ ሰዓት ላይ እነዚህም ከዚህኛው ከአይሁዳውያን ወገን ሆነው እውነት ይህንን ቤተ መቅደስ እንዴት አፍርሶት ያነሰነሰዋል፣ እንዴት ያፍርሶ እንዴት ይገነባዋል የሚለው ነገር ብዙ ነገሮች ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ። ለዚህ ነው አይሁዳውያኖችም ይሄ 46 ዓመት የፈጀበትን መቅደስ ይህንን የሚያክል ግን እንዴት አድርጎ ነው ፈርሶ በሶስት ቀን ሊሰራ የሚችለው? ግን ስለገዛ ስጋው ስለ ራሱ ስጋ ስለዚህ ስጋው እየተናገረ እንደሆነ ግን አንደርስታንድ አላደረገም። ለምንድን ነው ይሄ የሆነው? ምክንያቱም ይሄ የሆነባቸው ምክንያት ምንድን ነው?
ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 11 እስከ 13 ላይ ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፣ ለእናንተ መንግስተ ሰማያት ሚስጥር ማወቅ ተሰጥቷቸዋል፣ ለእነርሱ ግን አልተሰጣቸውም። ላለው ይጨመርለታል ይበዛለታል፣ ለሌለው ግን ያለው እንኳን ይወሰድበታል። ስለዚህ እንዲህ በማለት በምሳሌ የምነግራቸው ለዚህ ነው። እያዩ አያዩም፣ እየሰሙ አይሰሙም ወይም አያስተውሉም። በነቢያት መጽሐፍ ይህ የትንቢት ቃል ተፈጽሞባቸዋል። በአይሁድ ማህበር ላይ ምንድን ነው? በምሳሌ ነው የሚነገራቸው። ብዙ ጊዜ ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቶቹ አንዳንድ ነገሮች ክሊር ያደርግላቸዋል እንጂ ከሌሎቹ ጋር በምሳሌ ነው የሚነግራቸው። ምክንያቱም ለማንኛውም ምሳሌ ነገሩን በደንብ ግልጽ አድርጎ የሚያሳይ ነገር ነው። ካወቀን አንድን ነገር ለማብራራትና ለመግለጥ ስናስብ ምሳሌ ስንጠቀም ያንን ነገር ግልጽ ያደርጓል። ያ ደግሞ ሰዎች ሊረዱትና ሊያውቁት የሚችሉበት እውቀት ውስጥ ይገባሉ። ኢየሱስ ደግሞ ሲያስረዳ ምሳሌው ራሱ ቀላል ነው። ገበሬ ይላቸዋል፣ ዘር ይላቸዋል፣ ህንፃው ይላቸዋል፣ ምናምን ይላቸዋል። እነዚህ ሁሉ ቀላል ናቸው፣ ይረዱታል በካልቸራቸው ባሉበት ባህል ውስጥ። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች እያዩ አዩ፣ እየሰሙ አይሰሙ፣ አያስተውሉትም። ምን እንደሚላቸው አያስተውሉትም። ስለዚህ በምሳሌ ይነገራቸዋል። ከዚህ የተነሳ እነዚህ ሰዎች ይሄ ነገር ተፈጽሞላቸዋል እና አሁንም እያልኳችሁ ምን ነገር እዚህም ክፍል ላይ ስለ ደሙ ወይም ስለ ስጋው እየተናገረ ሲል ምሳሌ ስፒሪቹዋሉን ነገር በምሳሌ እያቀረበላቸው ነው። እኔን ብሉኝ እኔን ጠጡኝ ሲል ምን እያለት ነው? እኔነቴን የመጣውበትን የተላኩበትን ያ እግዚአብሔር የላከኝ ያ ከዘላለም በፊት የነበሩ ከዘላለም በፊት ያ እናንተን የፈጠርኳችሁ እናንተን የሰሯችሁ ዛሬ ላድናችሁ ዛሬ ህይወት ልሰጣችሁ የመጣሁትን እኔን ተቀበሉኝ፣ ውሰዱኝ፣ የራሳችሁ አድርጉኝ። ምግብ በልታችሁ የራሳችሁ እንደሚሆን ምግብ በልታችሁ ከእናንተ ጋር ተዋህዶ ከእናንተ ጋር እንደሚሆን እንደዚህ እንደምትያያዙትና ህይወት እንደሚሰጣችሁ እኔንም ብሉኝ እያለ ነው የሚነግራችሁ። አያችሁ። ስለዚህ አሁን አንዳንዶቹን ክፍሎች እንደዚህ ከተረጎምን ሊትራሊ ከተረጎምን አሁን ህንፃውን አፍርሶ ምናምን በታምራት መልኩ ሊገነባው ነው ልንል ነው እንግዲህ እንደዚህ እንደ ልጁ ከወሰድን ማለት ነው። ይሄ በጣም ሮንግ ነው። በጣም ብዙ ነገሮች ላነሳላችሁ ይችላለሁ፣ ግን እንደዚሁ እንድታዩት ነገሮች ክሊር እንዲሆንላችሁ ኢየሱስም ለደቀ መዛሙርቱ ነግሯቸው ሳይረዱ ሳይብራራላቸው መጨረሻ ላይ ከሞት ከተነሳ በኋላ የተረዱ ብዙ ነገሮች እንዳሉ አሳያችኋለሁ። ለዛ ይሄ አሁን ክፍል በቂ ነው፣ የመቅደሱ መፍረስና መገንባት። እንግዲህ አሁን የምዕራፍ 6ን ካየነው ምዕራፍ 6 ላይ ስለ ደሙና ስለ ስጋው ያወራበት ክፍል ነው እንጂ በዋናነት ስጋውና ደሙን ቆርሶበት የሰጠው ክፍል ሌላ ነው። ለምሳሌ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ከ19 እስከ 20 ላይ እንጀራም አንስቶ አመሰገነ፣ ቆርሶም ሰጣቸው። ይህም ስለ እናንተ የሚሰጥ ስጋዬ ነው፣ ይህንን ለመታሰቢያ አድርጉት። እንደዚሁም ከራት በኋላ ጽዋውን አንስቶ እንዲህ አላቸው፣ ይህ ጽዋ ስለ እናንተ የሚፈስ ደሜ የሚመሰረትበት የአዲስ ኪዳን ነው አላቸው። እንደገና ማቴዎስ 26 ከ26 እስከ 28 እየበሉ ሳለ ኢየሱስ እንጀራውን አንስቶ ባረከው፣ ቆርሶም ለደቀ መዛሙርቶቹ በመስጠት እንካችሁ ብሉ፣ ይህ ስጋዬ ነው አላቸው። ከዚያም ጽዋ አንስቶ አመሰገነ፣ ለደቀ መዛሙርቶቹ በመስጠት እንዲህ አላቸው፣ ሁላችሁም ከዚህ ጠጡ፣ ስለ ብዙዎች የኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ይህ ነው፣ አዲስ ኪዳን ይህ ነው አላቸው። እንግዲህ የመጨረሻው ራት ፋሲካ የፋሲካው የመጨረሻው የኢየሱስ መጨረሻ የታደመበት ፋሲካ በዛን ጊዜ ነው። ፋሲካው በቀረበበት ሰዓት ማለት ይህንን ፋሲካ በጣም ሲመኘውና ሲጓጓለት የነበረው የመጨረሻ ፋሲካ ነው። ከነሱ ጋር እራት ለመብላት አስቀድሞ ሄደው እንዲያዘጋጁለት ቦታ እንዲያዘጋጁለት ከነሱ ጋር እራት እንደሚበላ በኋላ ላይም ብዙ ነገር እዛ ቤት ውስጥ እንደተካሄደ መጽሐፍ ውስጥ እናገኛለን። ስለዚህ ይሄ በሆነበት ሰዓት ላይ ኢየሱስ ራት ከበሉ በኋላ ያው ክፍሉ እንደዛ ነው። ራት ማለት ምግብ የቀረበ ምግብ ፋሲካ ነው። የፋሲካ ራት ነው። ያው ታውቃላችሁ ፋሲካ በግ ምናምን የሚታረድበት ብዙ አይነት ምግቦች የሚዘጋጁበት በአይሁድ ካልቸር ውስጥ ፋሲካ በጣም ከፍተኛ ባህላቸው መውጣት ስለሆነ ከግብፅ ያመለጡበት ከግብፅ የወጡበት መውጫቸው ቀን ስለሆነ የሚያስታውሱበት ክብረ ባህላቸው ነው። ባህላቸው ነው። ከፍተኛ የሆነ ባህል ነው። ስለዚህ በዛ ባህል ውስጥ በጎች ይታረዳሉ፣ ምግቦች ይበላሉ፣ ብዙ ነገሮች ያደርጋሉ። ስለዚህ በዛች ምሽት ላይ ኢየሱስ የመጨረሻውን ራት ሲበላ ምግብ ሲበላ ያው እንደኛውን ብዙ ጊዜ የሚመስለኝ ጌታ ራት ስናስብ ቤተክርስቲያን ውስጥ የምትሰጠን ያቺ ታብሌቷና ትንሽዬዋ ቦትል እንደስተሰጠን ምን አይደለም። ይሄ በጣም የተሳሳተ ነገር ነው። ብዙዎች ያ ይመስላችኋል። አይደለም። ያ ከተወሰነ ጊዜ የኮሚኒቲው ሲያድግ ክርስትናው ሲያድግ ብዙ ነገሮች እየሰፉ ሲመጡ ማኔጅ ለማድረግ በጣም ከባድ ነው። ተሰብስበን ለመብላት ለመጠጣት በጣም ከባድ ስለሆነ ቢያንስ መታሰቢያ ስለሆነ እናድርግ በሚል የተዘጋጁ ነገሮች ናቸው እነዚህ ትንንሾቹ ታብሌቶች ማለት ነው፣ ስሞል የተደረጉት። ነገር ግን እራት ነው የተበላው፣ ምግብ ነው የተበላው። በዚህ ሰዓት ነው ኢየሱስ ተነስቶ እንግዲህ ይሄ የሚቆረሰው የተቆረሰው እንጀራ ወይም ዳቦ ይሄ ስጋዬ ነው አላቸው። ከዛ አሁን ደግሞ ወይኑን አነሳና ይሄ ደግሞ የሚፈሰው ደሜ ነው አላቸው።
ይሄን ደግሞ ለመታሰቢያ አድርጉ አላቸው። ስለዚህ ይሄ አዲስ ኪዳን የተገባበት ታይም ነው። ስለዚህ የሚፈሰው ደምና የሚቆረሰው ስጋ መሞቱን እያሳያቸው ነው። አሁን ይህንን ማንም አልተረዳም። በዛ ሰዓት ላይ የተረዱት ማንም ደቀ መዛሙርቶቹ አልተረዱም። እያለ እያወራ ያለው ነገር ምን እንደሆነ አልገባቸው። ምክንያቱም በማግስቱ ሊሞት፣ በማግስቱ መስዋዕት ሊሆን፣ በማግስቱ መከራ ሊቀበል እንደሆነ እንኳን አልተረዱም፣ አላወቁም። እነዚህ ሰዎች ይነግራቸዋል፣ አላስተውሉም። ብዙ ነገሮች በጣም ከኢየሱስ ጋር እንደዚህና እንደዚህ ናቸው። ኢየሱስ ሌላ ነው የሚያወራው፣ እነሱ ሌላ ነው የሚረዱት። እና ሊሞትም እንዳለ የገባቸው አልመሰላቸውም። እነሱ ያው ሰዓቱ ኢንጆይ እያደረጉ ነው፣ እየተደሰቱ ናቸው፣ ፋሲካን እያከበሩ ናቸው። ግን በማግስቱ የሚመጣውን ነገር ኢየሱስ ብቻ ነው የሚያውቀው። እነሱ ምንም የተረዱት ነገር የላቸውም። ስለዚህ አሁን ይሄ እያደረግኩት ያለው ነገር የአዲስ ኪዳን ጅማሬ ነው። አዲስ ኪዳን በዚህ ነው የሚጀምረው፣ በእኔ ደምና ስጋ። ምን ማለት ነው? መስዋዕት ልሆን ነው፣ ልሰዋ ነው፣ ደሜ ሊፈስ ነው። ስለዚህ በዚህ ላይ የተመሰረተ ህይወት ነው ከዚህ በኋላ ሊኖራችሁ የሚገባው። ስለዚህ ይህንን ስታደርጉ ግን ሁል ጊዜ አስታውሱት፣ እንደ ማስታወሻ እንደ ምስክር አድርጋችሁ አቅርቡት። ያው የእስራኤልን ታሪክ ካየን ምስክር ብዙ ጊዜ ይቆማል። ከእስራኤል ሲወጡ ድንጋይ ያቆማሉ፣ የሆነ ነገር ሲሻገሩ ምስክር ያቆማሉ። ኔክስት ለሚመጣው ጀኔሬሽን ይሄ ምንድን ነው ብሎ ሲጠይቅ ይሄ ማለት እንደዚህ እንደዚህ ነው፣ አባቶቻችንን ከግብፅ አወጣ፣ እንደዚህ ያደረገ፣ በታምራቱ መራ፣ የኤርትራን ባህር ከፈተ፣ ኢያሪኮን ደረመሰ ምናምን እያሉ ለልጅ ልጆቻቸው ውርስን የሚያወርሱት በምስክር ነው። ምስክር መታሰቢያ ያስቀምጣሉ። ያ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ከእነሱ ጋር ያደረገውን ነገር እንዲያስታውሱ፣ እንዲያሰላስሉ፣ አመፀኞች እንዲያውኑ፣ ከእግዚአብሔር ርቀው እንዳይሄዱ፣ ጣዖት እንዳያመልኩ እግዚአብሔር በመካከላቸው ይህን ነገር ያደርግላቸው ነበረ። እነሱም ይህን ነገር ያደርጉ ነበር። እዚህ ጋርም ስንመጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው ያደረገው? መታሰቢያ እንዲያደርጉት ነው፣ ሪማይንድ እንዲያደርጋቸው። ይህንን የፋሲካ ራት ሲበሉ፣ ይህንን የፋሲካ ራት ወይም ደግሞ የጌታን ራት ሲቆርሱ፣ አብረው ሲካፈሉ፣ ይህንን ሲያደርጉ ምንድን ነው አዲስ ኪዳን እንደተገባላቸው፣ ኢየሱስ አዲስ ኪዳን እንዳመጣላቸው፣ መስዋዕቱ ሞቱን ያንን የከፈለው ነገር ሰዎች እንዲያስታውሱት ኪዳን የተገባበትን ነገር መታሰቢያ እንዳደርጉት አስቀምጦላቸዋል። እሺ አሁን እዚህ ክፍል ላይ አንድ ነገር ላሳያችሁ። አሁን ባለንበት ዘመን ባለንበት ጊዜ የጌታ እራትን ስንወስድ ያው የታወቀ ነው። የፕሮቴስታንትም የካቶሊክንም የኦርቶዶክስን ተመሳሳይ ናቸው። ታብሌት ነው የምንወስደው፣ ትንሽዬ ወይን ነው የምንጠጣው። ያው የተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል እንደየ ክርስቲያኑ። ነገር ግን አርሊ ቸርች የመጀመሪያዎቹ ቤተክርስቲያኖች ስንመለከት ጳውሎስ ለቆሮንጦስ ቤተክርስቲያን የጻፈውን መልእክት ላሳያል። አንደኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ከ23 እስከ 25 ላይ ለቆሮንጦስ የተጻፈ መልእክት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያዊቱ ቤተክርስቲያን ጳውሎስ በነበሩበት ሰዓት ላይ የጌታ እራት እንዴት ነበር የሚወሰደው? እንዴት ነው የሚወስዱት? ስለዚህ ከነሱ ምሳሌ መውሰድ እንችላለን። እኔ ከጌታ የተቀበልኩትን ለእናንተ አስተላልፍ ያለውና ጌታ ኢየሱስ አልፎ በተሰጠባት ሌሊት እንጀራውን አንስቶ ከባረከው በኋላ ቆርሶት ይህ ስለ እናንተ የሚሆን ስጋዬ ነው፣ ለመታሰቢያም አድርጉት አለ። እንዲሁም ከራት በኋላ ጽዋውን አንስቶ ይህንን ጽዋ በደሜ የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው፣ ስለዚህ ከጽዋ የምትጠጡበት ጊዜ ይህን ነገር ለመታሰቢያ አድርጉት አለ ይላል። አሁን ሙሉን ክፍል አስረዳችሁ። ሙሉ ክፍል ምንድን ነው? በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የጌታን እራት በሚወስዱበት ጊዜ አማኞች ታውቃላችሁ፣ ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን የተከፋፈለች የተበታተነች የፉክክር ቤት በጣም ብዙ ዲስትራክት የሆነባት ቤተክርስቲያን ናት። በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ የጌታ እራት በሚወሰድበት ጊዜ ምግብ ነው የሚዘጋጀው፣ ራት ነው የሚዘጋጀው፣ ይበላል። ታብሌት አይደለም የሚወሰደው፣ ትንሽ አይደለም የሚጠጣው፣ ምግብ ይወሰዳል። ነገር ግን ምግብ በሚወሰድበት ሰዓት ላይ የሀብታም ግሩፕ አለ፣ የድሃ ግሩፕ አለ። አሁን ይሄ በመካከላቸው የተፈጠረው መከፋፈልን የተፈጠረው የመንፈሳዊ ብስለት ውድቀት ወይም ሕፃንነት ያመጣው ቀውስ አለ ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ውስጥ። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች እቤታቸው ሳይበሉ ይመጣሉ። ምክንያቱም እራት ሊበሉ ነው የሚመጡት። ይህንን የሚያደርጉት ደግሞ ሀብታሞቹ አይደለም፣ ድሃዎቹ ናቸው። ስለዚህ የሚበሉት ስለሌላቸው ይሄ የጌታ እራት በሚዘጋጅበት ጊዜ ሄደን እንበላለን ብለው ሲመጡ ሳይበሉ ነው የሚመጡት ከቤታቸው። ስለዚህ ይመጡና ገብተው ማዕዱን ሲካፈሉ በመካከላቸው የሀብታምና የዕዳ ክፍፍል ስላለ የሚያደርጉት ህብረት ዓላማውን ስቷል። ዓላማው እንዴት ነው የሳተው? ኢየሱስ መስዋዕት የሆነበት የሚቆርሱት ምግብ ወይም የሚቆርሱት ስጋ የሚቆርሱት ደም የኢየሱስ ምሳሌ የተባለውን ነገር በህብረት ሲያደርጉት ዩኒየን ነው የሚፈጥሩት፣ ህብረት ነው የሚፈጥሩት። ይያያዛሉ፣ ስፒሪቹዋል ነገር ይያያዛሉ። በመካከላቸውም ጌታ ይገኛል። ስለዚህ ህብረት የሚያደርጉት መንፈሳዊ ከሆነው ከጌታ ከሆነው አካል ጋር መንፈሳዊ ከሆነው ከጌታ ነገር ጋር ስለሚገናኙ የጌታን ያንን ነገር መታሰቢያነቱን ሲያስቡና መታሰቢያነቱን ሲካፈሉ ዩኒየን ያደርጋሉ፣ ህብረት ያደርጋሉ፣ ኮሚኒየን። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ተከፋፍለዋል። እንዴት አድርገው ነው ዩኒየን የሚያደርጉት? ተበታትነዋል።
በስታተስ ተበታትኗል። ሀብታም ድሃ ተባሉ። ግማሾቹ ደግሞ የሚመጡበት ዓላማቸው ለመብላት ነው እንጂ ኢየሱስ ስላደረገው ነገር ለማሰብ አይደለም። ለዚህ ነው ቆሮንቶስ መጽሐፍ ሲጽፍላችሁ ይሄን ነገር ስታደርጉ በጥንቃቄ አድርጉ፣ ዓላማው ይግባችሁ፣ ሳይገባችሁ አትውሰዱ፣ ይሄንን አታድርጉ እያለ መመሪያ የሚሰጣቸው ምንድን ነው? ዓላማው ይግባችሁ። የጌታን ይህንን እራት ስትወስዱ ወይም የጌታን መታሰቢያ የሆነውን ነገር ስታደርጉና ስትፈጽሙት የኢየሱስን ሞት እንድታስቡ ነው ዋናው ዓላማው። ስትሰባሰቡ መሰባሰባችሁ አንድ ያደረጋችሁና በዚህ መንፈስ ያያያዛችሁ እሱን እንድታስቡትና እንደ መታሰቢያነት ተቀብላችሁ ህብረታችሁ አንድነታችሁ ተጠናክሮ የኢየሱስን ሞት እያሰባችሁ ሁል ጊዜ በዚህ ህይወት እንድትንቀሳቀሱ የሚያደርጋችሁ ነገር ነው እያላችሁ እየነገራችሁ ያለው። እነዚህ ሰዎች ግን እየተረዱት አይነት አይደሉም። ምክንያቱም ይህንን በሚያደርጉበት ሰዓት ላይ በመካከላቸው የነበረው ክፍፍል፣ በመካከላቸው የነበረው ነገር ብዙ ነገር ዳሜጅ አድርጎባቸዋል። ብዙዎች ብዙ አደጋ ደርሶባቸዋል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በኤርሊ ቸርች በመጀመሪያዊቷ ቤተክርስቲያን የምናገኘው የጌታ እራት ሁኔታ በመሰባሰብ የሚበሉት ነው። ትክክለኛው ነገር ይሄ ነው። ከዛ በኋላ የመጡት አሁን እዚህ ሞደር በሆነው ዓለማችን ውስጥ የሚካሄዱት እነዚህ ትንሽ ትንሽ እየተሰጠን ከዛ በኋላ የመጡት ነገሮች ናቸው። ስለዚህ በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ መጀመሪያ ከዛ እየመጣ እየወረደ እየቀነሰ ቢመጣ መጀመሪያውና ትክክለኛው ነገር ምንድነው? ጌታን የምናስብበት ዩኔን የምናደርግበት የምንያያዝበት ዋና ቦታችን ምንድነው? የጌታን ስጋና ደም በሚሰጥበት ወይም ደግሞ ያንን የጌታ እራት ብለን በምናስብበት ዝግጅት ቦታ ላይ ነው። አሁን አንዳንድ ነገር ላይ ስለ ጌታ እራትና ስለ ቅዱስ ቁርባን አንዳንድ ነገሮች ገራሚ ነገሮች ልንገራችሁ። አሁን ቅዱስ ቁርባን ብለን እንወስደዋለን፣ በአንድ ጎኑ ደግሞ የጌታ እራት ብለን እንወስደዋለን። ቅዱስ ቁርባን ምንድን ነው? ቅዱስ ቁርባን ምንድን ነው? ዴፊኒሽኑ ምንድን ነው? በቅዱስ ቁርባን አንድምታ ወይም ትርጓሜው ላይ የምንመለከተው ምንድን ነው? ቅዱስ ቁርባን የሚለው ዋና ሀሳብ የግሪክ ቃል ነው። እንደዚህ በቆሙ ስንተረጉሙ ምንድነው? መንፈሳዊ ስጦታ አምሃ ይሉታል የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ትርጓሜ። አምሃ ስጦታ ማለት ነው። ቅዱስ ቁርባን ማለት ስጦታ ማለት ነው። መስዋዕት፣ መባ፣ ለአምላክ የሚቀርብ የሚሰጥ ገንዘብ ማለት ነው። ግብጾች ዩሪክስ ይሉታል። ይህም የግሪክ ቃል ትርጓሜ ነው። ዩሪክስም ቢሆን የግብጾችን ቢወስዱትም ትርጓሜው ምስጋና ማቅረብ ነው። ምስጋና ማቅረብ የሚላል ታንክስጊቪንግ ማለት ነው። በተጨማሪም የጌታ ራት፣ ሚስጥራዊ ራት፣ አንድ መሆንን ሚስጥር ይሉታል። ቁርባን የሚለው ቃል በስፋት ስንመለከት ሰው ከአምላኩ ወይም ለፈጣሪው የሚያቀርበው አምሃ ወይም ስጦታ የሚያመለክት ነው ይላል። እሺ አሁን ቅዱስ ቁርባን ምንድን ነው ብለናል? ስጦታ ለማን? ለአምላክ የምንሰጠው ለአምላክ የምናቀርበው ስጦታችን ነው፣ ገንዘባችን ነው፣ መስዋዕታችን ነው፣ መባችን ምናምን የሚል ነው ቅዱስ ቁርባን። የጌታ እራት ደግሞ ብለን ስናስብ ደግሞ ጌታ እስከሚመጣ ድረስ ተሰብስበን በአንድነት የምንቆርሰው የምንጠጣው ነገር ነው። መታሰቢያ የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ የጌታ እራት ስንል በህብረት ዩኒየን የምንፈጥርበትና ህብረት የምናደርግበት የምንያያዝበት የመታሰቢያነቱን የምናረጋግጥበትና ሞቱን የምናስብበት ስርዓት ነው። አሁን ሁለቱ ትርጉማቸው የተለያየ ነው። እንግዲህ ቅዱስ ቁርባን ስንል የጌታ እራት ነው ይላሉ። ማለት ይሄ ራሱ በጣም አወዛጋቢ ነው፣ የሚያወዛግብ ነገር ነው። ቅዱስ ቁርባን ስጦታ ለእግዚአብሔር የምንሰጠው ታንክስጊቪንግ ብለን የምናስበው ምስጋና የምናቀርብበት ነገር ብለን እናስባለን። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ጌታን የምናስብበት ሜዲቴት የምናደርግበት ስለሱ ሞት ስለከፈለው መስዋዕትነት የምናስብበት ዩኒየን የምንፈጥርበት ህብረት የምንፈጥርበት የምንያያዝበት አንድ የምንሆንበት በመንፈስ አንድ የምንሆንበት ነገር ነው የጌታ እራት። ስለዚህ ሁለቱ እንዴት ነው የምንያየው? ራሱ የራሱ በጣም ከፍተኛ የሆነ የትርጓሜ ነገር ራሱ እዚህ ውስጥ እናገኛለን እና ቅዱስ ቁርባን ብለው ይወስዱታል። ቅዱስ ቁርባን ከሆነ ደግሞ እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት ምላሽ የምንሰጥበት ነገር ነው እና መለየት ራሱ ትልቅ ነገር ነው። እንግዲህ ሌላ ትርጓሜ ካለው አላውቅም፣ የምታውቁ ሰዎች አብራሩት። ነገር ግን ሁለቱንም ራሱ መለየት አለብን፣ ቅዱስ ቁርባን የሚለውንም የጌታ እራት የሚለውንም። ስለዚህ የጌታ እራት ስናስብ አብረን ህብረት የምናደርግበት እንጀራና የሚጠጣ ነገር ካለ እንግዲህ የሚጠጣውም ውሃም ይሁን ለስላሳ ምንም በሉት የምንካፈልበት የምንያያዝበት ነገር ነው። ያኛው ግን ለእግዚአብሔር የምናቀርብበት ነው ቅዱስ ቁርባን። ስለዚህ አሁን ቤተክርስቲያን ውስጥ ምን ልታረጉ እየሄዳችሁ ቅዱስ ቁርባን ልወስድ እንላለን። ልንወስድ ከሆነ እግዚአብሔር ለእኛ ነው የሰጠን፣ እኛ አይደለንም ለእግዚአብሔር የምንሰጠው። ቅዱስ ቁርባን መውሰድ ማለት ገብቷቸዋል፣ ከእግዚአብሔር ነው የምንቀበለው እንጂ ከእኛ አይደለም የምንሰጠው። ይሄ ደግሞ እኛን ወደ እግዚአብሔር የሚሄደው ለእግዚአብሔር ምስጋና የምናቀርብበት ለእግዚአብሔር የምንሰጥበት ነገር ነው። ስለዚህ ሁለቱን መለየት በጣም ወሳኝነት አለው። የጌታ እራት ግን ኢየሱስን የምናስብበት ኢየሱስን ስላደረገው ነገር ሜዲቴት የምናስብበት የምናሰላስልበት የተከፈለልን ዋጋ
የተሰራውን ስራ የምናስብበትና ዩኒየን የምንፈጥርበት ቦታ መሆኑን ማወቅ አለብንና ይሄ ራሱ ሌላ ከባድ የሆኑ ነገሮችን ይዞብን ነው የሚመጣውና በደንብ አስቡት። ስለዚህ ማጠቃለያው ልስራላችሁ። አሁን ከዚህ ክፍል አሁን ካነሳውላችሁ ልጁም ካነሳው እኔም ካወራውላችሁ ነገር ተነስተን ድምዳሜው ምንድን ነው ብለን ስናስብ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ የቀረበው ሐሳብ የህይወት እንጀራ ኢየሱስ እንደሆነ ሕያው የሆነ ለዘላለም የሚሆን ምድራዊውን ምግብ በልተን እንደምንሞት ዘላለማዊ የሆነውን የህይወት እንጀራ ስንበላ የዘላለም ህይወት እንደምናገኝና የኢየሱስን ደምና ስጋ መካፈላችን ራሱን ክርስቶስን መቀበላችንና በክርስቶስ የተገኘውን አዲሱን ኪዳን የራሳችን በማድረጋችን ህይወት እንደምንካፈል የሚያስረዳ ክፍል ነው። ስለዚህ ደቀ መዛሙርቶቹም ይሄን ነገር ቢረዱትም ባይረዱትም መጨረሻ ላይ ተረድተውታል። እግዚአብሔር በክርስቶስ በኩል ያደረገውን የሰራውን ስራ በማመንና በማወቅ የሚገኝ የዘላለም ህይወት የሚገኝበትን እውነተኛ ነገር የምንቀበልበት መንገድ ነው እንጂ ደምና ስጋው ሊትራሊ የሚተረጎም አይደለም። ሊትራሊ ለእኛ ህይወት በጣም ኢምፖርታንት ሆኖ ያን ነገር ካልተቀበልና ካልበላን የዘላለም ህይወት አናገኝም ማለት ሳይሆን ገብቷቸዋል። ኢየሱስ እንደ መታሰቢያ አድርጎ ያለውን ነገር ተቀብለን ህይወትን መንፈሳዊ ነገር የምንካፈልበት ነገር እንደሆነና ምሳሌያዊ ሲምቦሊክ እንደሆነ እንድናስ መታሰቢያ ያድርጉት እንዳለ መታሰቢያ የምናደርግበትና እርስ በርሳችን ተገናኝተን ያንን ነገር የምንሰራበት ያንን ህብረት የምንፈጥርበትን ኢየሱስን በመካከላችን ግሎሪፋይ የምናደርግበትን ነገር የምናደርግበት ራት እንደሆነ ነው የምንገነዘበው። ስለዚህ ሊትራሊ የሚተረጎም አይደለም። ደምና ስጋው ምሳሌያዊ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ የህይወት እንጀራ እንደሆነ ምግብ እንደሚያስፈልገን ኢየሱስ ለነፍሳችን ያስፈልገናል። ኢየሱስ ለመንፈሳዊ ህይወታችን ለዘላለም የሚያስፈልገን ያው እንጀራ እንደሆነ የምንቀበልበትን ነገር ነው የምናገኘው። ስለዚህ ይህን ነገር ከተካፈለን የዘላለም ህይወት እናገኛለን። አዲስ ኪዳን በተባለ ህይወት ውስጥ በኪዳን ህይወት ውስጥ ኮቨነንት ህይወት ውስጥ እንገባለን። ኪዳን ማለት በእግዚአብሔርና በሰዎች መካከል የተደረገው ውል ነው፣ ስምምነት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ በደሙ ነው እኛን ኪዳን ውስጥ ይከተትን። ስለዚህ በክርስቶስ ህይወት ውስጥ ለመቆየት በኪዳን ውስጥ መኖር ይጠበቅብናል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ለአባቶች ኪዳን ገብቶላቸዋል። ለእስራኤል ህዝብ እንደ ኔሽን ኪዳን ገብቷል። ግለሰብ ጋር ኪዳን ገብቷል። ዛሬም በክርስቶስ በኩል ለእኛም በደሙና በስጋው በኩል አዲስ ኪዳን ገብቶልናል። ይህ ኪዳን በክርስቶስ የተመሰረተ በመስዋዕትነት በፈሰሰው ደም የተመሰረተ አዲስ ኪዳን ህይወት የተባለውን ኢየሱስን በማመንና በማወቅ የሚመሰረት አዲስ ህይወት ውስጥ የምንገባበትን ነገር እንዳሳየን ነው የምናገኘው። ስለዚህ ኢየሱስን መቀበል ነው ዋናው ነገር። ኢየሱስን ማመን ነው ዋናው ነገር። በዋናው ነገር ውስጥ ማስታወሻ ሪማይንድ እንዲያደርገን እንዲያስታውሰን እነዛን ነገሮችን መታሰቢያ እንደሆኑ የተደረገውን ነገር እንዳንረሳ የተደረገውን ጊዜ በየጊዜው የእስራኤል ህዝብ እንደሚያስታውስና በየጊዜው ዞር ብሎ ሲመለከት ከምን እግዚአብሔር እንዳወጣው ሲመለከት ማስታወሻ አስቀምጧል። ስለዚህ የኢየሱስን ይህንን ደምና ስጋውን በምንካፈል በምንወስድበት ሰዓት ላይ ኢየሱስ ምን አይነት ዋጋ እንደከፈለና ኢየሱስ ምን አይነት ዋጋ ከፍሎኛን እንዳዳነን የምንረዳበትና ጸንተን ክርስትናችን የምንኖርበት የምንያያዝበት እርስ በርሳችን ህይወት የምንካፈልበትና ዩኒየን የምንፈጥርበት ነገር እንድናደርግ ነው እግዚአብሔር ያደረገልን። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ ለብዙ ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ከቻላችሁ ዲያቆን ምህረት አድርሱለት፣ ለሌሎችም አድርሱላቸው፣ ይስሙት። ትክክለኛውን ነገር ካገኘን ትክክለኛውን እውቀት ከተረዳ ከትክክለኛው ጋር እንገናኛለን። ስለዚህ ይህንን ነገር ለማብራራት ነው እስካሁን ድረስ ከእናንተ ጋር ያሳለፍኩት። እስካሁን ድረስ ስለተከታተላችሁ ያመሰግናሉ። ሰላም ቆዩ።